Glory to God in the highest. Today's topic is, what do we have with us to get blessed by God? What do we have with us to get blessed by God? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read the Bible verses from St. Mark's Gospel, chapter 6, verses 42 and 43. They all ate and were satisfied, and they picked up 12 baskets of the broken pieces and also of the fish. This verse is said about what happened at the end of a miracle Jesus did. Jesus asked the apostles to come to a secluded place and rest, as he knew that none of them were getting enough rest on those days. They were all very tired as lots of people were coming and going, and they did not even get time to eat. They went away in a boat to a secluded place by themselves. Even though they went secretly, the people recognized them and ran there together on foot from all cities and got there ahead of them. When Jesus saw a large crowd, he felt compassion for them, and he began to teach them many things. When it was quite late, his disciples asked him to send them away so they could go to the surrounding countryside and villages and buy some food. Jesus asked the disciples to give them something to eat. The disciples asked if he expected them to spend 200 silver coins to buy food for all of them. It was a huge amount at that time. The men themselves were 5,000 people, including the women and children. It could be at least triple the amount of people. Jesus asked them how many loaves of bread they had with them. They looked around and found that they had only 5 loaves of bread and 2 fish with them. In St. John's Gospel, chapter 6, also the same incident is narrated. In verse 9, it says, there was a lad with 5 barley loaves and 2 fish. Jesus commanded them all to sit down by groups on the grass. They sat down in groups of hundreds and of 50s. In St. Mark's Gospel, chapter 6, verse 41, it says, and he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up toward heaven, he blessed the food and broke the loaves, and he kept giving them to the disciples to set before them. And he divided up the 2 fish among them all. Let me repeat the first verse again. St. Mark's Gospel, chapter 6, verses 42 and 43. They all ate and were satisfied, and they picked up 12 baskets of the broken pieces and also of the fish. Now let's see, what are the lessons do we learn from this miracle? There are a few lessons. 1, Jesus always has plans for us. John 6, verse 5, it says, when Jesus saw the crowd, he asked Philip where they could buy bread to feed all the people. Verse 6 says, this he was saying to test him, for he himself knew what he was intending to do. According to what happened, if the boy did not have the 5 loaves of bread and the 2 fish, the miracle would not have happened. In a way, Jesus prepared the boy in advance for the great miracle he was going to do, which the boy did not realize. 2, make an effort to recognize and act upon the plan of God for us. In our everyday life, there are so many things that happen in our lives and the lives of others around us. We come across different kinds of people. It can be in our home, in our extended family, in our church, or in our community, or in our work. God has given different talents and anointments to people based on his plan for that person. We can believe that the boy who brought the bread and the fish did not do it on his own. His mother might have packed it for him. Imagine what would have happened if the boy refused to take the packet
the mother had prepared for him. Imagine if the boy refused to give the disciples his food when they asked and kept it for himself. Jesus could not have done that miracle for the thousands of people assembled there. But God gave the intuition in the mind of his mother to pack it for her son. And the son got the intuition to give his food to the disciples. When someone tells you to do something good that benefits you or others, do it without questioning. If you get an intuition to do something good to others, do not hesitate or ignore that thought. 3. Do not underestimate the anointment of other people. It was the anointment given to the mother of that boy which enabled her to pack the food for him. Jesus picks ordinary people from here and there and anoint them with certain gifts so that they can use it for the benefit of others. When others tell good things to you, especially your parents or elders or teachers or pastors, do not neglect that. Do not look down upon the people who advise you, and do not compare their intellectual capacities with yours. You may be more educated or smarter than the other person, but you may not have the anointment given to the other person. 1 Corinthians chapter 12 makes us aware of the different spiritual gifts given to people. Verse 7 says, "But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good." We should learn to weigh a person according to the measure of the spiritual gifts given to that person. Spiritual gifts like healing and prophecy are given to a person to use for the good of other people. Instead of thanking God and using that person for the solution of our problems, it is a tendency to criticize them in a way to eliminate their good services. It is an action against the Holy Spirit. 4. Understand and fulfill God's expectation for you. In the miracle, we see Jesus feeding thousands of people using five loaves of bread and 2 fish, which the boy was holding for himself. Before feeding them, Jesus blessed the bread and the fish, and it got multiplied. Always bring a portion of contribution to Jesus. Jesus will bless what you have, and you will feel that everything else in life is multiplied. Personally, Jesus does not need any material from you for himself. We have to find out which way we can contribute to others through our prayers, comforting words, friendship, money, services, physical help, physical presence, etc. All these things are like the 5 loaves of bread and the 2 fish which the boy had for Jesus to bless and multiply for thousands of people. Our life is not just for entertainments, fulfilling our worldly pleasures, and carousing only. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. We have to pray about the gifts given to us by God. Try to develop the gifts and talents in the best way we can. Use it for others and get blessed by God. The more we use it for others, the more we get blessed. Now let's see, what do you have with you for God to bless you? It is time for all of us to think about ourselves and see what are the good qualities or characteristics or actions in us which God loves to bless so that it can be multiplied for the benefit of ourselves and others. Do we love God and follow His commandments? Do we love and help others?
Do we help the poor? Are you a good father or mother or a role model to the children? Are you a loving spouse to your husband or wife? As a son or daughter, do you really please your parents? Are you sincere in everything you do to others, or are you just a whitewashed tomb like Jesus said? If we really have something good in us, God will bless it, and your blessings for the future will be multiplied. If not, your life will stay stagnant or even it may deteriorate. Now let's see, why do our blessings stop? A few reasons I would like to point out. One, if God is not our refuge, our blessings may stop. In Psalms 46 verse 1, it says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth should change, and though the mountains slip into the heart of the sea, though the waters roar and foam, though the mountains quake and its swelling pride. Psalm 34 verse 8 says, Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. 2. If you do not obey the voice of God and His commandments, our blessings may stop. In the book of Deuteronomy chapter 28, verses 15 to 18, it says, But it shall come about, if you do not obey the Lord your God, to observe to do all His commandments and His statutes, with which I charge you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Cursed shall be you in the city, and cursed shall you be in the country. Cursed shall be your basket and your kneading bowl. Cursed shall be the offspring of your body, and the produce of your ground, the increase of your herd, and the young of your flock. Psalms chapter 1 verses 1 to 3 says, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. 3. If we do not seek the kingdom of God and His righteousness, our blessings can stop. In Matthew chapter 6, verse 33, it says, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. In Proverbs chapter 10, verse 6, it says, Blessings are on the head of the righteous, but the mouth of the wicked conceals violence. 4. If we do not trust in the Lord, our blessings can stop. Jeremiah chapter 17, verses 7 and 8. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. 5. If we do not help others, our blessings can stop. In Luke chapter 6, verse 38, she says, Give, and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Malachi chapter 3, verse 10 says, Bring the full tithe into the storehouse,
that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. 5. If we do not serve the Lord, our blessings can stop. In Exodus 23:25, it says, "You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you." In conclusion, the scripture says that the sky and the earth will pass away, but the word of God will not pass away without fulfilling it. If we feel not blessed enough, or if we see problems follow us one after another, we have no right to blame God or parents or siblings or the spouse or children or friends. Just examine ourselves and see if we have been following the protocols given by God in the scripture. Just going to church on Sundays does not give us the guarantee that we are blessed automatically. If Jesus was on the earth physically, miracles would have happened in our lives the same way. But be aware that the Holy Spirit is dwelling among us to perform miracles. What do we have with us to get blessed? Only if we get blessed, we can pass our blessing to others. Blessing can be passed to generations. Have we pleased our parents in every aspect and received their blessing? Honoring parents is the second commandment. Parents may have shortcomings. They will answer God for their shortcomings and failures. By honoring parents, we are honoring God Himself. It is never too late to repent and confess our sins. The earlier we repent, the earlier we will start getting blessing from God. Our blessing will be multiplied like the 5 bread and the 2 fish with which Jesus fed thousands of people. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless everyone who hears this message. Lord, grant everyone repentance for not having enough virtues to get blessed. Bless everyone for whatever virtues they have. Lord, forgive everyone's shortcomings. Help everyone to understand your plan for them, to adjust their life as pleasing to you, and to get blessed. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ മാത്രം നമ്മളിൽ എന്തുണ്ട്? കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസ്യെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അതിന് ആധാരമായ ഒരു ദൈവവചനം വായിക്കട്ടെ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 42-43 വചനങ്ങൾ. എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി കഷണങ്ങളും മീൻ നുറുക്കും 12 കൊട്ട നിറച്ച് എടുത്തു. ഇത് യേശു ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തായി പറഞ്ഞ വചനങ്ങളാണ്. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വളരെയധികം ക്ഷീണിതരായിരുന്നു. അവർ വളരെ തിരക്കായിരുന്നു. അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനോ വിശ്രമിക്കുവാനോ പോലും സമയമില്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ബോട്ട് കയറി ഒരു വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുക, ആരും കാണാത്ത ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ പുറപ്പെട്ടു പോയി. എന്നാൽ ആരൊക്കെയോ അവരെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പല നഗരത്തിൽ നിന്നായി അവർ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ഓടിയെത്തി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് യേശുവിന് അവരോട് വളരെ അനുകമ്പ തോന്നി. ഒരു വിശ്രമവും എടുക്കാതെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ സന്ധ്യയായപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇവർക്ക് രാത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ടൗണിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അല്പം ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ അവരെ നേരത്തെ വിടുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇത്രയും ജനങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് ഒരു 200 വെള്ളിക്കാശെങ്കിലും വേണം. അന്നത്തെ സമയത്ത് അതൊരു വലിയ തുകയായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ
എങ്ങനെ മുടക്കും എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. പുരുഷന്മാർ തന്നെ 5000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു 3 ഇരട്ടി, ഒരു 10-15,000 ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 5 അപ്പവും 2 മീനും മാത്രമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ യേശുവിനോട് അത് പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 6:9 പറയുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ബാലകനുണ്ട്, അവന്റെ പക്കൽ 5 യവത്തപ്പവും 2 മീനും ഉണ്ട് എന്ന്. ഇത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അത് പറയുന്നില്ല. യേശു ഉടനെ അവരെ നിരനിരയായി ഇരുത്തുവാൻ പറഞ്ഞു. അവർ 50ഉം 100ഉം വെച്ചുള്ള നിരകളായി അവരെ എല്ലാം ഇരുത്തി. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6:41 അവൻ ആ 5 അപ്പവും 2 മീനും എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി അപ്പം നുറുക്കി അവർക്ക് വിളമ്പുവാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. ആ 2 മീനും എല്ലാവർക്കും വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതാണ് യേശു ചെയ്തത്. ആദ്യം വായിച്ച വചനം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കട്ടെ. മർക്കോസ് 6:42-43 എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി കഷണങ്ങളും മീൻ നുറുക്കും 12 കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തുവെന്ന്. ഈ അത്ഭുതത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ഗുണപാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ഏതാനും പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, യേശുവിന് എപ്പോഴും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാന്, ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 6:5 പറയുന്നു, യേശു വലിയൊരു പുരുഷാരം തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് കണ്ട് ഫിലിപ്പോസിനോട്, ഇവർക്ക് തിന്നുവാൻ നാം എവിടെ നിന്ന് അപ്പം വാങ്ങും എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന്റെ 6ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ഇത് അവനെ പരീക്ഷിപ്പാൻ അത്ര ചോദിച്ചത്, താൻ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ യേശുവിനൊരു പദ്ധതി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. വെറുതെ ഫിലിപ്പോസ് എന്ത് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഫിലിപ്പോസിനോട് ചോദിച്ചതാണ്, ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഇവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തീറ്റിപ്പോറ്റിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ 5 അപ്പവും 2 മീനും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ അത്ഭുതം അവിടെ നടക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത്. എന്നാൽ യേശുവിന് നേരത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അതവിടെ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള സാധ്യത യേശു തന്നെ ഒരുക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചത് ഒരുക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ. 2, ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. മനസ്സിലായാൽ അത് നടപ്പാക്കേണ്ടതായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനേകം ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും. അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവര്, നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലിയിലുള്ളവർ, ചർച്ചിലുള്ളവര്, നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുള്ളവർ, നമ്മുടെ ജോലിയിലുള്ളവര്, അങ്ങനെ അനേകം പേരെ കണ്ടുമുട്ടും. മനുഷ്യർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ കഴിവുകളുണ്ട്. ചിലർക്ക് വലിയ അഭിഷേകങ്ങളുണ്ട്, ചിലർക്ക് ചെറിയ അഭിഷേകങ്ങൾ, ചിലർക്ക് വലിയ കഴിവുകൾ, ചിലർക്ക് ചെറിയ കഴിവുകൾ മാത്രമുള്ളവർ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ പയ്യൻ ആ 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് വന്നത് അവൻ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അവൻ്റെ അമ്മ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിട്ടതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളിൽ തോന്നി, അത് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നി, ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പയ്യന് വേണമെങ്കിൽ ആ പാക്കറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറും കൈയോടെ പോകാമായിരുന്നു. അവനെ അത് എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ദൈവം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പയ്യൻ അത് കൊടുത്തത്, അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു, ഇത് എനിക്ക് തിന്നാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന്. അപ്പോൾ യേശുവിന് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല, അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ബോധ്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള അഭിഷേകങ്ങൾ, ചിന്തകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. 3, മനുഷ്യർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അഭിഷേകങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ ഒന്നും വില കുറച്ച് നമ്മൾ കാണരുത്. ആ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു അഭിഷേകം കൊണ്ടാണ് അമ്മ അത് പാക്ക് ചെയ്ത് മകന് കൊടുത്തത്. മകന് കൊടുത്ത അഭിഷേകം കൊണ്ടാണ് അവനത് കൊണ്ടുവന്നതും ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് കൊടുത്തതും. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടി.
മറ്റു പലരും നമ്മളോട് പല നല്ല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, എൽഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ, ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ, പാസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെ നമ്മളോട് പലതും പറഞ്ഞു തരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാതെ ആ ഉപദേശങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ച് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരെക്കാളൊക്കെ ഉയർന്നതായിരിക്കും. അതൊന്നും കൂട്ടാതെ അവരൊക്കെ അത് പറയുമ്പോൾ അതിനെ സ്നേഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഇത് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. അത് ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ച് പറയുന്നതാണ്, എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്നതാണ്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആത്മീയ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശനം പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാ വരങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പൊതുവായിട്ടുള്ള നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യരെയും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അവരിലുള്ള വരങ്ങളെ അനുസരിച്ച് വേണം വിലയിരുത്തുവാനായിട്ട്. അല്ലാതെ സ്വത്തിൻ്റെ പേരിലോ മാനവും മഹിമയും എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ള പേരിലോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ട ആ വ്യക്തിയെ. ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ആത്മീയ വരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അവരെ വിലയിരുത്താൻ. അവരുടെ പണവും പ്രതാപവും വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും സമ്പത്തും ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ദൈവം പലതരത്തിലുള്ള അഭിഷേകം പലർക്കും കൊടുക്കും. അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉപയോഗിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ പല ആളുകളും അങ്ങനെ ഉള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ വില കുറച്ചവരെ കാണുകയും അത് അവരെ ഇല്ലായ്മയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ലോകത്തിലുണ്ട്. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാപമാണ്. 4, ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷ, ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്കുണ്ട്. ഇവിടെ 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ദൈവം തീറ്റിപ്പോറ്റി. ആ ഒരു പയ്യൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കുവാനും ഉള്ള ഇട വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത്, നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ യേശുവിന് കൊടുക്കുക, അനുഗ്രഹം തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. യേശുവിന് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുഗ്രഹിച്ച് 10 മടങ്ങായിട്ട് തിരിച്ചു തരാൻ നമുക്ക് യേശുവിന് സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അപ്പോൾ യേശുവിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ആ പ്രതീക്ഷ അനുസരിച്ച് ഉയരുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമുക്ക് പല കൃപകളും ദൈവം തന്നിട്ട് കാണും, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപകൾ, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള കൃപകൾ, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് സഹായിക്കുവാനുള്ള വരങ്ങൾ, നമ്മുടെ സേവനം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ശാരീരികമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ അഭിഷേകം എല്ലാം ഈ 5 അപ്പവും 2 മീനും ഉള്ളതുപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ യേശു തീറ്റിപ്പോറ്റിയത്. അതുപോലെ നമ്മളിലുള്ള കൃപ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ഒക്കും. അങ്ങനെ അനേകർക്കത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും ലോകത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നടന്ന് ആസ്വദിക്കുവാനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. ദൈവകൃപ ആർജിച്ചെടുത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും നമ്മളും നമ്മുടെ തലമുറകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനുമാണ്. റോമൻസ് 12:1-2 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവികത ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപകരിക്കുക. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക. ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ പക്ഷം എന്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ
വിശേഷങ്ങൾ, നമ്മളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി 10 മടങ്ങായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ, കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ വേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു മകൻ അല്ലെ മകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്? അതോ വെള്ളയടിച്ച കുഴിമാടങ്ങളെ പോലെയാണോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൊടുത്താൽ ദൈവം അത് അനുഗ്രഹിച്ച് 10 മടങ്ങായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നന്മകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമായി മാറുന്നില്ല, അത് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. അത് ഒന്നിനൊന്നിന് അത് ഒന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ അവിടെ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനൊന്നിന് അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിന്നു പോകുന്നത്? പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ സങ്കേതമാക്കാത്തതുകൊണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 46:1 പറയുന്നു, ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു, കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങി സമുദ്രമധ്യേ വീണാലും അതിലെ വെള്ളം ഇരച്ച് കലങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ കോപം കൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങിയാലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല. സങ്കീർത്തനം 34:8 പറയുന്നു, യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവിൻ, അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന്. 2, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നു പോകും. ആവർത്തന പുസ്തകം 28:15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്നാൽ നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഇന്നും നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നവന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് നടക്കാഞ്ഞാൽ ഈ ശാപമൊക്കെ നിനക്ക് വന്ന് ഭവിക്കും. പട്ടണത്തിൽ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, വയലിലും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. നിന്റെ കോട്ടയും മാവ് കഴിക്കുന്ന തൊട്ടിയും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. നിന്റെ ഗർഭഫലവും കൃഷിഫലവും കന്നുകാലിയുടെ പേറും ആടുകളുടെ പിറപ്പും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന്. സങ്കീർത്തനം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ, പാപികളുടെ വഴിയെ നിൽക്കാതെ, പരിഹാസികളുടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കാതെ യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പുകൾ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തൽക്കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും എന്ന്. 3, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു പോകും. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:33 പറയുന്നു, മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഭാഷിതങ്ങൾ 10:6 പറയുന്നു, നീതിമാന്റെ ശിരസ്സമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നു, എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായ സാഹസം മൂടുന്നു എന്ന്. 4, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നുപോകും. ജെറമയ്യ 17:7-8 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റരികെ വേരൂന്നിരിക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാകും. ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോൾ അത് പേടിക്കുകയില്ല, അതിൻ്റെ ഇല പച്ചയായിരിക്കും, വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും വാട്ടം തട്ടാതെ ഫലം കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന്. 5, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നുപോകും. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 6:38 പറയുന്നു, കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അമർത്തിക്കുലുക്കി കവിയുന്നൊരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും, നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടുമെന്ന്. മലാക്കി 3:10 പറയുന്നു, എൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരമുണ്ടാകേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്ന് സ്ഥലം പോരാതെ വരുവോളം നിങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം പകരുകയില്ലയോ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിപ്പിനെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. 5, നമ്മൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നുപോകും. പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 23:25 പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ തന്നെ സേവിപ്പിൻ, എന്നാൽ അവൻ നിന്റെ അപ്പത്തെയും വെള്ളത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും, ഞാൻ രോഗങ്ങളെ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയും എന്ന്. അവസാനമായി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയട്ടെ,
ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിറവേറാതെ കടന്നു പോകുകയില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ദൈവത്തെ പഴിച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയോ സഹോദരങ്ങളെയോ ജീവിത പങ്കാളിയോ മക്കളെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ നാട്ടുകാരെയോ ആരെയും പഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാലിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത്? അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൺഡേയിൽ മാത്രം പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാത്രം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും പ്രാപിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല. യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, ശാരീരികമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നടന്നു പോനെ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുവാൻ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടുവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ തലമുറകളിലേക്ക് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, നമ്മളുടെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണമാണ് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നുള്ളത്. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചില പോരായ്മകളൊക്കെ കണ്ടേക്കാം, പരാജയങ്ങളൊക്കെ കണ്ടേക്കാം. അത് ദൈവം അവരോട് ചോദിച്ചോളും. മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് സമമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുതപിക്കുവാൻ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അനുതപിക്കുക, പശ്ചാത്തപിക്കുക. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുക. എത്ര നേരത്തെ നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നു, അത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരും. ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നാൽ അത് 5 അപ്പവും 2 മീനും ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ച് യേശു വർദ്ധിപ്പിച്ച് 1000 തീറ്റിപ്പോറ്റിയതുപോലെ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും അനേകർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരും. ഇതോടെ ഈ വചനം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവെ, ഈ തന്ന വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കൂടുതലായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അധികമൊന്നുമില്ലാത്തതിനെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു ദൈവമേ. എല്ലാവരിലുമുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ നന്മകളെ അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാവരുടെയും അറിവില്ലായ്മയും കുറവുകളെയും അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.